ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे झळाले त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिने गुरुराया उन्मनी झोपाले उन्मनी झोपाले उन्मनी झोपाले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः। काषाय वस्त्रं करदण्डधारणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं 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 श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। औदुंबरवासी श्री गुरु श्रीपाद श्री वल्लभ श्रीमन गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त 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 स्वामी महाराज की जय। I am Raghunath Bhatt Joshi. I am tradition of Trivikrama Bharati. Already you know that you are all reading Guru Charitra in chapter of 24 to 29 chapters involving Kumsi place. So we know that in Dwapara Yuga, Krishna Bhagavanta shown Vishwarupa darshan to Arjun, but in Dattavatar, Narasimha Saraswati Guru Maharaj has shown Vishwarupa darshan to Trivikrama Bharati Muni. You know that in chapter of 24, Maharaj has given Vishwarupa darshan on Vaishakha Shuddha Dashami Madhyana Kali. The Modi Lipi is there. The 700 years before, Maharaj has given, Narasimha Saraswati Guru Maharaj has given Vishwarupa darshan, Miti Vaishakha Shuddha Dashami Madhyana Kali. The Modi Lipi is written by signature Gramadipati Kumsi and Narahari Kavishwara Hippurga. It is a very authentic proof of Vishwarupa darshan of Narasimha Saraswati Guru Maharaj. Total in our world, the 2 times Vishwarupa darshan ho gaya. One time Krishna Bhagavanta shown Vishwarupa darshan Arjun. In Dattavatar Kali Yuga mein Narasimha Saraswati Guru Maharaj shown Vishwarupa darshan to Trivikrama Bharati. So you know that in Narasimhawadi Manohar Paduk, Audumbara Vimala Paduk, Ghanagapur Nirguna Paduk and Kurvapur Karuna Paduk, last Vishwarupa Darshan Paduk, it's only Kumsi place.
आफ्टर विश्वरूप दर्शन महाराज हैज़ गॉन टू श्रीशैलम, कर्दली वन में लीन हो गया. आफ्टर 300 years ही बिकम ए अक्कलकोट स्वामी समर्थ. इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ दत्त परंपरा. So therefore what I am saying this one, Maharaj has given Vishwarup Darshan, Nantar has given Varapradana Paduka up to Trivikrama Bharati. Still Paduka is there, and also Varapradana Paduka is there, and also Trivikrama Bharati Sanjivini Samadhi is there in Kumsi place. That is holiness place of Narsimha Saraswati Guru Maharaj, and also it is very, location is very beautiful. So in front of Bhima river and back side is Parnakutira of Trivikrama Bharati, and Trivikrama Bharati Sanjivini Samadhi is there. So in world, it is only Vishwarupa Darshan of Narsimha Saraswati Swami Maharaj has given Paduka, is Sila Paduka in Kumsi place. Please visit one time to Kumsi place, because that is holiness Paduka of Narsimha Saraswati Swami Maharaj. So after 700 years, this cassette inaugurated is very happy. So what I am saying this one, in our place, all Datta places are developments, but remaining Kumsi place should be developed. So therefore I am request to you, so in our aim and mission is what? Is Bhakta Nivasa, Prasad Hall, Goshal, Veda Patashal, then renovation of Narsimha Saraswati Swami Paduka Mandir, and renovation of Trivikrama Bharati Mahasamadhi and Savagraha, and already got work is completed ho gaya. So next is Mahadwara of Vishwarupa Guru Maharaj Ku Vishwarupa Chitran, and 35 feet height Vishwarupa statue in middle of river, Amar aim and ambitions. So therefore I request to you, I want cooperation is Tan Man Dhan Sahai from followers of Dattas. So therefore it is holiness place of Narsimha Saraswati Guru Maharaj. So Vaishakh Shuddha Dashami, Maharaj has given Vishwarup Darshan. So still Palki coming from Gangapur to Kumsi on that day. So therefore please take Palki Seva on Vaishakh Shuddha Dashami. So Amara request, I am request to you, please visit to Kumsi place, and please cooperation for construction work and also well established of this place. So Namaskar, Gurudev Datta Swami Maharaj. माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया, नमन माझे गुरुराया महाराजा दत्तात्रया. श्री दत्त गुरु दिगंबर, श्री दत्त गुरु दिगंबर, श्री दत्त गुरु दिगंबर, श्री दत्त गुरु दिगंबर. ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर, ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर, ब्रह्मा
विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर म्हणा दत्त गुरु दिगंबर म्हणा दत्त गुरु दिगंबर बोला दत्त गुरु दिगंबर बोला दत्त गुरु दिगंबर ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ब्रह्मा दत्त गुरु दिगंबर ब्रह्मा दत्त गुरु दिगंबर ध्यानी दत्त गुरु दिगंबर ध्यानी दत्त गुरु दिगंबर मनी दत्त गुरु दिगंबर मणि दत्त गुरु दिगंबर जनी दत्त गुरु दिगंबर जनि दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त ओम नमो श्री गुरुदेव दत्त विष्णु दत्त गुरु दिगंबर विष्णु दत्त गुरु दिगंबर जय श्री दत्त गुरु दिगंबर जय श्री दत्त गुरु दिगंबर विष्णु दत्त गुरु दिगंबर विष्णु दत्त गुरु दिगंबर मना दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर दिगंबर
महेश दत्त गुरु दिगंबर महेश दत्त गुरु दिगंबर जय श्री दत्त गुरु दिगंबर जय श्री दत्त गुरु दिगंबर मणि दत्त गुरु दिगंबर मणि दत्त गुरु दिगंबर जनी दत्त गुरु दिगंबर जनी दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु दिगंबर श्री दत्त गुरु काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलु पद्मकरेण शङ्खं चक्राङ्गदा भूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री नृसिंह सरस्वती गुरुभ्यो नमः. विश्वाध्यक्ष आदिगुरु अत्रिनंदन श्री भगवान दत्तात्रेय यांचे द्वितीय अवतार म्हणजे श्री गुरु श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज होय. श्री गुरूंचं महान अवतार कार्य श्री गुरुचरित्र या ग्रंथात सिद्धमंत्र रूपामध्ये 52 अध्यायांमध्ये वर्णिलेलं आहे. भक्तवत्सल श्री गुरूंनी आपल्या प्रिय भक्तांसाठी आणि त्यांच्या उद्धारासाठी जे अलौकिक कार्य केलं ते आपल्याला श्री गुरुचरित्र ग्रंथातल्या विविध अध्यायांमधून समजतं. वेदतुल्य अशा श्री गुरुचरित्र ग्रंथामधील 24व्या अध्यायामध्ये निस्सीम भक्त त्रिविक्रम भारती यती यांना विश्वरूप दर्शन दिल्याचा उल्लेख आहे. भीमा नदीच्या काठी श्री गुरु नृसिंह सरस्वती महाराजांनी वैशाख शुद्ध दशमीला विश्वरूप दर्शन दिलेलं स्थान म्हणजेच श्री दत्त क्षेत्र कुमसी होय. ज्यावेळी श्री गुरु नृसिंह सरस्वती महाराजांनी विश्वरूप दर्शन दिलं त्यावेळी उमटलेले श्रीचरण इथं आहेत. त्रिविक्रम भारती हे सकल वेद पारंगत त्रिकालज्ञानी घोर तपश्चर्या करणारे महामुनी हे कुमसी या छोट्याशा गावी राहत असत. त्रिविक्रम भारती हे नित्य नरहरीची मानसपूजा करत असत आणि आपल्या तपस्सामर्थ्यानं मानसपूजेमध्ये त्यांना नेहमी नरहरीचं दर्शन घडत असे. श्री गुरु गाणगापूरमध्ये असताना घडलेल्या विविध गोष्टी या त्रिविक्रम भारती यांना समजल्या होत्या. अशावेळी त्रिविक्रम भारती यांच्या मनामध्ये श्री गुरु हे दांभिक संन्यासी आहेत आणि त्यांनी केलेल्या चरित्र लीला या चातुर्थाश्रमाला योग्य नाहीत असं त्यांच्या मनी वाटू लागलं. ज्ञानमूर्ती श्री गुरु हे सर्व विश्वाच्या मनीचं मानस जाणत असत. तेव्हा त्रिविक्रम भारती यती हे मनामध्ये आपली निंदा करत आहेत हे त्यांनी तत्क्षणी ओळखलं. श्री गुरूंनी तात्काळ कुमसी इथं जाऊन त्रिविक्रम भारतींना भेटण्याचं ठरवलं आणि नराधिपास म्हणजे राजाला यासंबंधी त्यांनी कळवलं. श्री गुरूंचा आदेश ऐकून राजा खूप संतोषला आणि आपल्या समवेत हत्ती, अश्व, पायदळासह विविध वाजंत्री आणि गीतवाद्यांसहित श्री गुरूंना पालखीत बसून कुमसी इथं समारंभपूर्वक जाण्याला निघाला. या दिवशीची तिथी ही वैशाख शुद्ध दशमी ही होती. त्या दिवशी त्रिविक्रम भारती हे नित्य मानस पूजेसाठी बसले असताना त्यांचं चित्त स्थिर होत नव्हतं. यावेळी त्रिविक्रम भारतींना चिंता वाटू लागली की आज मानस पूजेमध्ये चित्त स्थिर होत नाही आणि नरहरीची मूर्ती मानस पूजेमध्ये का बरं येत नाही. आपल्या आतापर्यंत केलेल्या तपस्सामर्थ्यामध्ये काही कमी पडले की काय आणि नरसिंहानं आपल्याला का उपेक्षिलं. त्यांचं मन चिंताक्रांत झालं.
यावेळी मानस पूजेचे मूर्ती रूपात श्री गुरु नदी तीरावर येत असल्याचं त्यांना जाणवलं आणि ते लगेच नदी तीरी निघाले. सर्व सैन्य त्याच दंडधारी नरहरी रूप असल्याचं दिसू लागलं. अशा वेळी त्रिविक्रम भारतीनं श्री गुरूंना संपूर्ण समर्पण करत साष्टांग नमस्कार केला आणि गुरुचरणी विनवणी करू लागला की मला समस्त रूपांमध्ये दंडधारी यतिरूप दिसत आहे. कोण लहान आणि कोण मोठा हेही समजत नाही आणि माझी भ्रमित अवस्था झाली आहे. त्रिविक्रम भारती पुन्हा पुन्हा गुरुचरणी लोळू लागला आणि विनंती करू लागला की ब्रह्मा विष्णू चंद्रमौळी त्रिमूर्तीच तू जगद्गुरु, न कळे तुझे स्वरूप ज्ञान अविद्या माया वेष्टोन. निजस्वरूप होनी कृपा करणे स्वामिया, तुझे स्वरूप अवलोकिता अशक्य आम्हा गुरुनाथा. चर्मचक्षु करुणी आता पाहू न शके म्हणतसे, तू व्यापक सर्वांभूती नरसिंहमूर्ती झालास यती. श्री नरसिंह सरस्वती समस्त यती एक रूप. या सर्व एक रूपामध्ये मी प्रत्यक्ष आपणाला कसं ओळखू? मी कुणापुढे नमस्कार करू? मी माझं अंतःकरण कुणापुढे दाखवू? तू प्रत्यक्ष त्रिमूर्ती रूप आहेस हे मी आता ओळखलं, तेव्हा आता आपण आपलं प्रत्यक्ष रूप दाखवावं. इतके दिवस मी नित्य तप केलं आणि मानसपूजा करत आहे, याचं फळ आज मला प्रत्यक्ष मिळालं. त्रिविक्रम भारती म्हणतात की तू तारक विश्वासी म्हणून भूमी अवतरलासी. उद्धारावया आम्हासी दावी विश्वरूप चिन्मय. ही सर्व स्तुती ऐकून श्री गुरुमूर्तींना खूप संतोष झाला आणि त्यांनी स्वतःचं रूप प्रकट केलं. या क्षणी त्रिविक्रम भारतींना सर्व सैन्य दल दिसू लागलं आणि प्रत्यक्ष श्री गुरु दिसू लागले आणि तो श्री गुरूंना शरण गेला. श्री गुरु त्यांना म्हणाले की तू आमची नित्य निंदा करतोस आणि आम्हाला दांभिक संन्यासी संबोधतोस, म्हणून तुझ्या भेटीसाठी आलो आहे. मानस पूजेमध्ये तू नित्य श्री नृसिंहमूर्तींची पूजा करतोस, तर तुझ्या मनामध्ये जो नरहरी आहे तोच तुला सांगेल की दंभ म्हणजे काय. श्री गुरूंची ही वाणी ऐकून त्रिविक्रम भारती श्री गुरूंना पुन्हा शरण गेले आणि क्षमा मागू लागले की माया मोह अंधकारी बुडालो अविद्या सागरी. नोळखे परमात्मा निर्धारी दिवांध झालो स्वामिया. ज्योती स्वरूप तू प्रकाशी स्वामी माते भेटलासी. क्षमा करणे सेवकासी उद्धारावे दातारा. अविद्या माया समुद्रात होतो स्वामी आपण पोहत. न दिसे पैल पार अंत बुडतसे स्वामिया. तुझी कृपा होय जासी त्यासी कैचे दुःख दोषी. तोची जिंकी कळे काळासी परमार्थी ऐक्य होय. पूर्वी कधी ऐको श्रवणी महाभारती विस्तारोनी. दाविले रूप अर्जुनानयनी प्रसन्न होनी तयासी. तैसे तुम्ही आजी मज दाविले स्वरूप निज. अनंत महिमा जाहलो चोज भक्तवत्सला गुरुनाथा. जय जया जगद्गुरु तू तारक भवसागरू. त्रयमूर्तीचा अवतारू नरसिंह सरस्वती. कृतार्थ झालो आजी आपण. दर्शन जाहले तुझे चरण. न करिता सायास प्रयत्न भेटला रत्न चिंतामणी. त्रिविक्रम भारतींचं हे स्तवन ऐकून श्री गुरु अतिशय प्रसन्न होतात आणि त्यांना अभय देतात आणि आशीर्वाद देतात आणि त्यांना सद्गती आणि मोक्ष वरदान देतात. श्री गुरूंच्या आशीर्वादानं त्रिविक्रम भारतींना पुनर्जन्म नसल्याचा आणि मोक्ष प्राप्तीचा वर प्राप्त होतो आणि अशा रीतीनं ते श्री गुरूंचे परमभक्त होतात. कालांतरानं त्रिविक्रम भारती भीमाकाठी ज्या ठिकाणी विश्वरूप दर्शन झालं त्याच्याजवळ संजीवन समाधी घेतात. अशा प्रकारे भीमाकाठी कुमसी क्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी श्री गुरूंनी त्रिविक्रम भारतींना विश्वरूप दर्शन दिलं तिथं श्री गुरूंचे चरणकमल उमटलेले आहेत आणि तिथं मंदिर आहे.
तसंच त्या मंदिराच्या मागे त्रिविक्रम भारतींचं समाधीस्थान आहे. आजही या पवित्र क्षेत्रामध्ये दर्शनानं घोर पातकांचा नाश होतो. इथलं नामस्मरण आणि पूजनानं सांसारिक आणि अन्य तापानं हतबल झालेल्यांना मुक्त आणि भवसागरातून पार करण्याची पवित्र शक्ती या विश्वरूप पादुका दर्शन क्षेत्री आहे. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. 24व्या अध्यायाच्या शेवटी सिद्ध नामधारकाला सांगतात की श्री गुरुमहिमा ऐसा निका, त्रिमूर्ती तोची एका, नर रूपे वर्तत असे. ऐसा परमपुरुष गुरु, त्याते जे कोणी म्हणती नरू, तेची पावती यमपुरू, सप्त जन्मपर्यंत. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, गुरुची होय गिरिजा रमणू, वेदशास्त्र पुराणू, बोलती हे प्रसिद्ध. या कारणे श्री गुरुसी शरण जावे निश्चयेसी, विश्वासावे माझ्या बोलासी, लीन भावे श्री गुरुचरणी. ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्वमस्यादिलक्षम, एकम नित्यम विमलवचनम, सर्वधी साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम, सद्गुरु तम नमामि. श्री गुरुचरित्राच्या 25 ते 28व्या अध्यायामध्ये एक खूप सुंदर कथा आणि श्री गुरूंची अगम्य लीला वर्णिलेली आहे. विदुर नामक नगरामध्ये एक यवन राजा असतो. तो महाक्रूर असून ब्राह्मणांचा द्वेष करणारा असतो. एके दिवशी तो समस्त विप्रवर्गाला आपल्या सभेमध्ये येऊन जो उत्कृष्ट वेदार्थ समजावून सांगेल त्याला भरपूर द्रव्य देऊन विशेष पूजा करू असं आवाहन करतो. ज्यांना द्रव्यप्राप्तीची ओढ असते असे देशोदेशीचे विप्र राजाकडे जाऊन वेदार्थ समजावून सांगून द्रव्य प्राप्त करतात. अशा वेळी 2 विप्र राजाला भेटतात आणि आपणाला 3ही वेदांचं ज्ञान असून आमच्यासारखा वेदाध्यायी कुणीही नाही असं सांगतात. तेव्हा राजा आपल्या नगरातल्या समस्त विप्रवर्गाला बोलावून या 2 विप्रांसमवेत वेदचर्चा करावी आणि जो जिंकेल त्याला राजांचे विप्र असा सन्मान दिला जाईल असं आवाहन करतो. नगरातील विप्रवर्ग या यवन राजापुढे वेदचर्चा करण्यास नकार देऊन या 2ही विप्रांना सन्मान द्यावा असं सांगतात. त्याप्रमाणे राजा या 2ही विप्रांचा मोठा सन्मान करतो. हे 2ही अहंकारी विप्र राजाला म्हणतात की या नगरात आपल्या योग्यतेचा कुणीही विप्र नाही, तरी आम्ही देशोदेशी जाऊन विप्रवर्गाशी चर्चा करतो आणि शास्त्रार्थामध्ये त्यांचा पराभव करून जयपत्र घेतो आणि आपल्या राज्याचा सन्मान वाढवतो. यवन राजा या योजनेला त्वरित संमती देतो. हे 2ही तामसी विप्र देशोदेशी जाऊन जयपत्र घेतात आणि अतिशय अहंकारी होतात. यावेळी त्यांना भीमातिरी, कुमसी ग्रामी, त्रिविक्रम भारती हे 3ही वेद आणि अनेक शास्त्रांमध्ये पारंगत महामुनी आहेत असं समजतं. हे 2ही द्विज कुमसी इथं जाऊन त्रिविक्रम भारतींना भेटून आपल्या समवेद शास्त्रार्थ आणि वेदचर्चा करावी, अन्यथा हारीपत्र द्यावं असं आवाहन करतात. तसंच आपल्याकडील विविध जयपत्र त्यांना दाखवतात. त्रिविक्रम मुनी या 2ही विप्रांना सांगतात की आम्ही वेदशास्त्र जाणत असलो तरी संन्यास धर्मी आहोत आणि शास्त्र जाणत असल्याचा कुठलाही अभिमान नसल्यामुळं जिंकणं किंवा हरणं दोन्ही एक समानच मानतो.
तरी देखील ते दोन्ही विप्र मागे हटायला तयार नव्हते आणि त्रिविक्रम भारतींकडे जयपत्र मागत होते. हे सर्व बघून त्रिविक्रम मुनी अंतःकरणापासून विचार करतात आणि या दोन्ही विप्रांना गाणगापूर इथं आपल्या गुरूंपुढे जयपत्र देऊ असं सांगतात. अशी युक्ती करून त्रिविक्रम भारती दोन्ही विप्रांना गाणगापूर इथं घेऊन येतात. यावेळी त्रिविक्रम मुनी हे पायी आणि ते दोन्ही विप्र पालखीत बसून येतात. मूढ ब्राह्मण अज्ञानी यतीश्वरा चालवोनी आपण बैसले सुखासनी म्हणून अल्पायुषी झाले असं वर्णन गुरुचरित्रात केलेलं आहे. गुरुस्थानी गाणगापूर इथं आला असता त्रिविक्रम मुनींचा कंठ सद्गदित झाला. नेत्री अश्रू ओघळू लागले आणि गुरुदर्शनानं अत्यानंदित होऊन श्री गुरूंच्या चरणावर त्यांनी आपलं डोकं ठेवलं आणि नमस्कार केला. या दोन्ही विप्रांसंबंधी सर्व वृत्तांत कथन केला. श्री गुरु त्या दोन्ही विप्रांना भेटून अशी वेदचर्चा व्यर्थ असल्याचे सांगतात आणि गर्वामुळेच मनुष्याचा नाश होतो, ज्याप्रमाणे लंकानाथ रावणाचा आणि कौरवांचा झाला, तेव्हा तुम्ही ज्ञानी असल्याचा खूप गर्व करू नये, अन्यथा विनाश होईल हे समजावून सांगतात. परंतु ते दोन्ही विप्र काही केल्या ऐकेनात. वेदज्ञान हे खूप अनंत आहे आणि हे ज्ञान वेदव्यासांसारखे मुनी तसंच प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवही पूर्ण करू शकले नाहीत, तेव्हा आपण कोण असं सांगून संपूर्ण 4 वेदांचं सूक्ष्म